ایسا نڈھال کر دوں گا. میں صدات کی اجازت ہوا فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا. ذرا خاموشی اختیار کیجیے گا. میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا. شاہ جی علی کے ذکر نے علی کے ذکر نے جرت وہ دی کہ زیر لگا. میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. سرکار محمد و آل محمد اپنے غم کے سوا کسی کا غم نہ دے. جو بھی شہنشاہ کے دربار میں آیا ہے، یہ دربار بہت بڑا ہے. باب الحوائج کا دربار ہے، مولا علی اصغر بادشاہ کا دربار ہے. یہاں سے کوئی بھی خالی جاتا ہی نہیں. آگے ان کی مشیت ہے. دعا ہے مولا سب کے اپنی رحمتوں کا نزول فرما. بالخصوص مولا بے گھروں کو گھر عطا فرما. الہی آمین. مولا بے گھروں کو گھر عطا فرما. الہی سادات و ذات کی عزت کرنے کی توفیق. الہی آمین. ایک صلوات پڑھیں میں شہزادے کے کلام سے آغاز کروں. سید نظر کریں. میں کیا کہوں علی اصغر تیرے مدار کے لیے. میں کیا کہوں علی اصغر تیری دعا لینی ہے شاید آپ سے. تیری مدار کے لیے تو جتنے دل بیجیا بس دیا خدا کے لیے. میں کیا کہوں علی اصغر تیری مدار کے لیے. میں کیا کہوں علی اصغر. تجھے حیات کی رانائیاں کہاں ملتی. ذرا بولیے گا. تجھے حیات کی رانائیاں کہاں ملتی. تیرا وجود یقین تھا کربلا کے لیے. میں کیا کہوں علی اصغر تیری مدار کے لیے. میں کیا کہوں علی اصغر. جناب باب الحوائج جناب علی اصغر علیہ السلام بآواز بلند سلامات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو بھی مظلوم کا سہارا ہے، جو بھی مظلوم کا سہارا ہے وہ کہیں کا بھی ہو ہمارا ہے. جو بھی مظلوم کا سہارا ہے وہ کہیں کا بھی ہو ہمارا ہے. اور تیر کھا کے تو ہنس دیا بچہ، تیر کھا کے تو ہنس دیا بچہ. اب بتاؤ کہ کون ہارا ہے. امام زمانہ علیہ السلام صلوات.
صلی علی محمد وآلہ تشریف لے آئے ہیں، بس آپ ایک دو تین اشعار ہیں، دو جملے بس کی آپ کی نظر کروں گا. سید کا دربار ہے بادشاہ کا. جی اجازت چاہیے. بسم اللہ. آدمی صاحب شعر عرض کر رہا ہوں، دامن پھیلا کے بیٹھیے گا. شفائے دان میں آبیشہ جی شفائے دان میں دیتا ہے ہر سوالی کو. چوری کھلا کے بیٹھو. شفائے دان میں دیتا ہے ہر سوالی کو. کہیں سجے کوئی جھولا تیری عزا کے لیے میں کیا کہوں. ہری اصغر تیری مدد کے لیے میں کیا کہوں. ہری اصغر تو جس زمین پہ سویا اسے یہ شرف ملا. تو جس زمین پہ سویا اسے یہ شرف ملا. کیا وہ کربلا مولا ہوئی صدا کے لیے میں کیا کہوں. ہری اصغر تیری مدد کے لیے میں کیا کہوں. بسم اللہ. آخری شعر ہے شاہ جی مولا کی جنگی. اس شعر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ شہزادے کا کتنا بڑا جہاد ہے. ایسی ہستی کائنات میں ہو نہیں سکتی. یہ کائنات ہے، یہ کائنات ہے انجم منی لبوں پہ نثار. یہ کائنات ہے انجمنی لبوں پہ نثار. جو مسکرائے تھے توہین حرملا کے لیے میں کیا کہوں. ہری اصغر تیری مدد کے لیے تو جتنے دل بھی جیا بس جیا خدا کے لیے میں کیا کہوں. ہری اصغر تیری مدد کے لیے. صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. ایک اور دور پڑھ دیں کہ پاک کی ذات کے بابا. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. شہزادے مقدس کے حوالے سے سلام کے ساتھ دو اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں. یہ بھی کی ذات کے بابا ضرورت صلوات کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. رویا کیے جو پیاس سے رویا
تھا خیمہ حسین میں محشر تمام رویا کہ یہ جو پیاس سے بولی سکینہ یا خدا بابا کی خیر ہو بولی سکینہ یا خدا بابا کی خیر ہو میں دیکھتی ہوں خواب میں خنجر تمام رویا کہ یہ جو پیاس سے سونا تھا چونکہ چین سے تربت کی گود میں سونا تھا چونکہ چین سے تربت کی گود میں سوئے نما کی گود میں اصغر تمام رویا کہ یہ جو پیاس سے سوچو کہ کس طرح سے برچھی نکال لے سوچو کہ کس طرح سے برچھی نکال لے جو چومتے تھے سینہ اکبر تمام رویا کہ یہ جو پیاس سے سیدو معاف کرنا اس کو تماچے لگتے دیکھے حسین نے اس کو تماچے لگتے دیکھے حسین نے جس کو خدا سے مانگا تھا اکثر تمام رات رویا کہ یہ جو پیاس سے بی بی کے ایام ہے آخری شعر پڑھ رہا ہوں میری مرشد زادی کتنی بڑی ام المسلم ہے آقا زادی بالوں سے صاف کرتی زمین معطل کو بالوں سے صاف کرتی زمین معطل کو
روتی رہی مادر شبر تمام رات یا سیدہ مرسل قبول فرمانا مالک کی ذکر کا ثواب کروٹ کروٹ سید حیدر سنجادی صاحب کے اور اس خاندان کی جملہ مومنات جو ہیں سب کو ذکر کا ثواب عنایت فرمانا مالک صداقت کے درجوں میں بلندی عطا فرمانا بیوی کے صدقے میری ماں کو بھی ذکر کا ثواب عنایت فرمانا حاضرین کے مرحومین میرے مرحومین کو ثواب عنایت فرمانا مولا تو غفور ہے تو رحیم ہے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اے پروردگار عالم سید شمشاد حسن زیدی حیدر حسن زیدی صدر زیدی صاحب جابر بھائی کی والدہ میری والدہ کو اور حاضرین کے مرحوم صاحب کو ذکر کا ثواب عنایت فرما مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے بے گھروں کو گھر عطا فرما بے زروں کو زر عطا فرما مقروضوں کے قرض عطا فرما جنہوں نے التماس سے دعا کے لیے کہا مولا محسن بھائی سلطان بھائی دیگر مومن مومنات قاضی صاحب مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرما عابد شاہ صاحب کی والدہ کو مکمل صحتیابی عطا فرما کربلا جانے والوں کے لیے راہ ہموار فرما مالک ہماری لاکھوں دعاؤں کے دعا ہمارے وارث ہمارے رہبر امام مقدس کا ظہور جل عطا فرما رب صلی علی محمد و آل محمد وجہ اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی یا علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد لو مسلمانوں خاموشی ہو گئی زہرا لو مسلمانوں خاموشی ہو گئی زہرا زخم پہلو میں لیے زخم پہلو میں لیے آج سو گئی زہرا جو مسلمانوں خاموشی ہو گئی زہرا جس کے رونے کی صداؤں سے تڑپ جاتے تھے لیکن اعتراض علی پاس چلے آتے تھے موت کے گہرے اندھیروں میں موت کے گہرے اندھیروں میں کھو گئی زہرا مسلمانوں خاموشی ہو گئی زہرا لوگ یثرب کے بڑے چین سے اب سوئیں گے میری مخدومہ کے معصوم سبھی روئیں گے اس کا دربار باقی دردوں میں اس کا دربار باقی دردوں میں رو گئی زہرا مسلمانوں خاموشی ہو گئی زہرا کپڑے حسنین کو پہنا کے بہت پیار کیا آئے زینب سے بھی خود موت کا اظہار کیا قبر پرغم میں بڑی جلدی قبر پرغم میں بڑی جلدی سو گئی زہرا مسلمانوں خاموشی ہو گئی زہرا صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی آواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد عظیم اسلام کی ذات پہ آواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ
کا تو ہمیں سایہ بہت ہے، علم کا تو ہمیں سایہ بہت ہے، علی کا لال کام آیا بہت ہے، علم کا تو ہمیں سایہ بہت ہے، کرے غازی نہ کیوں مشکل کشائی، کرے غازی نہ کیوں مشکل کشائی، ہنر بابا سے یہ پایا بہت ہے، اللہ کا تو ہمیں سایہ بہت ہے، سنا جبریل کچھ اس در کی باتیں، سنا جبریل کچھ اس در کی باتیں، در زہرا پہ تو آیا بہت ہے، علم کا تو ہمیں سایہ بہت ہے، علی اللہ نہیں اللہ علی ہے، علی اللہ نہیں اللہ علی ہے، خدا کو نام یہ بھایا بہت ہے، مدد حق حیدر سایہ بہت عظمت ہے، جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا میں تمام کہتا ہوں حسین بادشاہ اسلام کی ذات پہ آواز بلند کر سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گونجی بوقت سے صدا، میں حسین ہوں، گونجی بوقت سے صدا، میں حسین ہوں، کاٹو نہ میرا خشک گلا، ہے کاٹو نہ میرا خشک گلا، میں حسین ہوں،
پانی کی ایک بوند بھی نہ دی ماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی میں بار بار کہتا رہا ہاں میں بار بار کہتا رہا میں حسین بوجھی بوقت عصر صدا سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حق کی رگیں سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حق کی رگیں آہستہ تو چھری کو چلا آہستہ تو چھری کو چلا میں حسین گوجی بوقت عصر صدا زانو پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے زانو پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے اکبر بتا ہے درد کہاں اکبر بتا ہے درد کہاں میں حسین مجھے بوقت عصر صدا اے شامیوں کا فننا دیا مجھ کو غم نہیں اے شامیوں کا فنا دیا مجھ کو غم نہیں دے دو میری بہن کو رضا ہاں دے دو میری بہن کو رضا میں حسین گونجی بوقت عصر صدا میں حسین بہت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کل ایمان نعرہ حیدری یا علی آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ منه القائلون ولا يحصي ما أولادهم ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد العلم ولا يناله سلفة الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدانا أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد الصلاة والسلام على وليه ووصيه ووزيره وعمينه وصاحب عترته وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شان ضربة ولي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد وقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذوي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا ومنكم وأنتم معرضون صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ایک اور صلوات کرتے اللهم صل على محمد وعلى محمد سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے. یہ وہ گفتگو ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل سے، چونکہ صاحب کے اصال ثواب کی مجلس ہے، بنی اسرائیل سے اللہ نے قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ بنی اسرائیل آیا ہے وہاں مخاطب ہے اولاد جناب یعقوب علیہ السلام. جناب یعقوب کا ایک نام اسرائیل ہے یعنی اللہ والے. اللہ والوں میں سے جناب یعقوب کا ایک نام یعقوب تو مشہور ہے، لیکن بنی اسرائیل اولاد جناب یعقوب علیہ السلام. اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے. قرآن مجید جس میں 114 صورتیں اور ایک قول جو ہمارے ہاں مشہور ہے آیات کے بارے میں، ہر بچے بوڑھے جوان سب کو یاد ہے کہ جب کسی سے پوچھے قرآن میں آیات کتنی، وہ بڑی آسانی سے کہہ جاتا ہے 6666. سب کو رٹا مارا ہوا، لیکن گنی کسی نے نہیں، آج تک گنی کسی نے نہیں. بشمول ہمارے نہیں لکھا ہوا اگر کوئی بات لکھی تو اس کی تصدیق تو کرنی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے رٹے کے عادی ہیں. ہاں قرآن مجید جو موجودہ قرآن ہے یہ آپ یاد رکھیے گا، اس میں 6666 آیات نہیں ہیں. چاہے مولانا فرمان صاحب کا ہو، چاہے مقبول صاحب کا ہو، چاہے ابوالعلا مودودی کا ہو، جس کا بھی قرآن ہو اس میں 6600 موجودہ قرآن میں آیات نہیں ہے. لیکن ایک مشہور اقوال میں سے ایک قول جو ہے 6666 والا تھا، تو لوگ جب 12 ہو جائیں گے اگر سب کو جوڑیں گے 6 والا عدد ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے، تو وہ جو ہے اعلان کر دیا کہ 6666 قرآن مجید میں آیات ہیں. بہرحال قرآن مجید میں میں صرف گفتگو ہے نا، قرآن مجید میں جو صورتیں 114 صورتیں، دو ہی قسم کی صورتیں ہیں، یا مکی صورتیں ہیں یا مدنی صورتیں ہیں. یا مکی ہیں یا مدنی. اب مکی صورتوں اور مدنی دیکھیں، اکثر قرآن جو نازل ہوا ہے وہ مکے میں نازل ہوا. 114 میں سے 86 صورتیں مکے میں نازل ہوئی، باقی 33 صورتیں جو ہے وہ مدینے میں نازل ہوئی. اب مکی صورتوں کو اور مدنی صورتوں کو پتہ کیسے کریں کہ اس میں کون سی مکی ہے اور کون سی مدنی ہے؟ شروع میں لکھا ہوا ہے ہماری اور آپ کی آسانی کے لیے کہ اس میں جو ہے یہ صورت مکی ہے، اتنی آیات ہیں، اتنے رکوع ہیں، شروع میں لکھا ہوتا ہے قرآن مجید کے. لیکن آپ نے اگر بغیر اس کو دیکھے ہوئے سمجھنا ہو کہ مکی صورتیں کون سی ہیں اور مکی مدنی صورتیں، جتنا بھی قرآن اللہ نے مکے میں نازل کیا ہے اس میں اللہ نے جو گفتگو کی ہے وہ عقائد کے اوپر کی ہے، عقیدے سے متعلق، عقیدہ توحید، نبوت، المعاد، فرشتے، تمام چیزیں ہیں اللہ نے عقیدے کے اوپر. مدینے میں جتنا بھی قرآن نازل ہوا اس میں اللہ نے احکام نازل کیے، نماز کا حکم، روزہ کا حکم، اذان کا حکم، جتنے بھی احکام ہیں اللہ نے یہ سارے مدینے میں نازل کیے، زیادہ اکثر اگر آپ دیکھیں.
مکے میں اللہ نے جو ہے اللہ کی توحید کے اوپر اللہ نے پیغمبر نے جو تبلیغ کی، تبلیغ میں بھی پیغمبر نے سب سے پہلے عقیدے کے اوپر اپنے آپ کو کیا صادق منوایا، امین منوایا، اور اتنا کفار سے اپنے آپ کو صادق امین منوا لیا کہ کوہ قبیس کی بلندی پہ آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے دوسری طرف کفار کھڑے تھے، کفار سے کہا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک عظیم لشکر آ رہا ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو تم کیا مانو گے؟ کہنے لگے ہم یہ مانیں گے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ سے تو ہم نے غلط بات کبھی سنی نہیں، آپ نے سچ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر پہاڑ کی بلندی پہ جاؤ اور اس طرف تمہیں لشکر نظر نہ آئے تو پھر میری سچائی پہ کیا کہو گے؟ تو کہنے لگے سارے کفار پھر بھی ہم آپ کو سچا مانیں گے۔ کیوں؟ کہیں گے ہم اندھے ہو گئے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ آپ نے کہا جب اتنا سچا مجھے مان رہے ہو نا تو پھر میں کہہ رہا ہوں ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو۔ تو قرآن مجید میں عقائد کے اوپر گفتگو ہے اور اعمال کے الفاظ میں بدل۔ قرآن مجید میں اللہ نے جو گفتگو کی ہے وہ حقوق کے اوپر کی ہے اور عبادات کے اوپر، معاملات اور عبادات، یہ دو چیزیں قرآن میں، عبادات ہیں اور معاملات ہیں۔ عبادات قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں نا 25% عبادات ہیں، پورے قرآن کا اگر تجزیہ کریں گے 25% عبادات ہیں، 75% معاملات ہیں۔ قرآن مجید میں 75% معاملات، 75% کے بارے میں ہم سوچتے نہیں، 25% پہ زور ہے۔ بعض لوگوں نے افراد و تفریح دیکھی، بس 25% ادا کر لو وہ جنتی ہو گئے، 75% کی طرف توجہ دلائی نہیں گئی اور جو ہمیں دی بھی نہیں توجہ۔ یاد رکھیے گا اگر اللہ کے حقوق میں کوئی کمی رہ گئی تو اللہ نے اس کے لیے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا، لیکن معاملات میں اللہ نے کہا اگر معاملات میں کمی رہ گئی تو جب تک صاحب معاملہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ معاملہ جو ہے وہ بہت معاملہ، اور ہم معاملات ہی مسلمان معاملات میں بڑا گڑبڑ ہے۔ مسلمانوں کے اگر حالات دیکھیں معاملات میں ملاوٹ ان کا کام یہ معاملہ ہے۔ ہاں سب سے پہلے جو ہے اس میں آگے معاملات جو ہے بندے اور بندے کے درمیان کے بہت سے معاملات۔ ایک معاملہ جو ہوتا ہے دیکھیں، ایک صلوات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ نہ سوچیے کہ میں کسی کو نصیحت کر رہا ہوں، میں صرف چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، معاملات جو ہوتے ہیں، چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا مولا بڑی محنت کرتا ہوں، بڑی مشقت کرتا ہوں، میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی، محنت بہت کرتا ہوں، کماتا بڑا ہوں، پیسے بھی خوب آتے ہیں، لیکن مولا رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا تو کہاں ملازم؟ اس نے کہا مولا فلاں یہودی کے پاس میں ملازمت۔ آپ نے کہا کتنی تنخواہ؟ مثلا اس نے کہا مولا 20,000 روپے۔ آپ نے کہا جا اپنے مالک سے کہہ دے اگلے مہینے سے تجھے آدھی تنخواہ دے، 20 کے بجائے 10۔ اللہ پھنس گئے کہاں تو 20 میں نہیں پورا ہوتا، مولا نے آدھی کروا، لیکن مولا کا سچا ماننے والا مولا کی بات پہ یقین ہے۔ مالک کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا کہ دیکھو اگلے مہینے سے جو مجھے تنخواہ دو گے وہ آدھی دینا۔ اس نے کہا خیریت ہے؟ کہتے ہیں مولا نے مجھے حکم دیا۔ مالک کو بھی کیا کم تنخواہ پہ ملازم ڈھونڈتے نا اس دور میں بھی، اس زمانے میں۔ میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہے، اگلے مہینے سے آدھی تنخواہ۔ یہ مولا کا چاہنے والا کہتا اگلے مہینے میں انہیں آدھی تنخواہ دی اور پورا مہینہ ہم نے خرچ کی، اس میں سے بچ گئے پیسے، سارے اخراجات پورے ہونے کے بعد پریشان ہو کے مولا پہلے تو ڈبل میں پورا نہیں ہوتا تھا، اب تو آدھے میں پورا بھی ہو گیا، مولا یہ بچ بھی ہے، سیونگ بھی ہو گئی۔ مولا سبب کیا تھا کہ اللہ نے ہمارے رزق سے برکت اٹھا لی تھی۔ جملہ سنیں گے مولا کا، مولا مسکرا کے کہتے تجھے پتا ہے کہ اللہ نے تیرے رزق سے برکت کیوں اٹھا لی؟ کہا مولا کیوں؟ کہ جتنا تو مالک کا کام نہیں کرتا تھا اس سے کہیں زیادہ تو تنخواہ لیتا تھا، اس وجہ سے اللہ نے تیرے رزق سے برکت اٹھا لی تھی۔ یعنی معاملات میں آدمی جو ہے جتنا کام کرے اتنی تنخواہ لینا۔
जैसे मामलात हमारे देखें, हम मामलात, सारे मामलात, पूरी जिंदगी हमारी मामलात। मैं अपनी मिसाल, मैं मस्जिद में मुलाजिमत करता हूँ, मस्जिद का मुलाजिम ही हूँ ना। आप कहे जब मर्जी माने ना माने, मौलवी साहब की हैसियत जो है वो पेश नमाज की मुलाजिम से ज्यादा नहीं होती। एक लतीफ़ा बड़ा मशहूर हुआ कि एक मस्जिद में अभी एक मौलवी साहब फेसबुक पे भी आया हुआ था, तो मौलवी साहब थे, उनकी एराज करने के मैंने 26 साल मस्जिद में नमाज पढ़ाई है और मेरी तनख्वाह 13,000 रुपये। तो मौलवी साहब की पूरी अंजुमन बैठी हुई थी, उन्होंने दुआ कर दी, या अल्लाह जितनी तनख्वाह मेरी है हमारे सदर और सेक्रेटरी की भी इतनी ही होती। तो मुलाजिम जो है मामला है। अब अगर हम मस्जिद में मुलाजिम है, मस्जिद में हमारा काम है नमाज पढ़ाना, मोमिनीन को मसाइल बताना, मोमिनीन की जो है मुश्किलात, परेशानियां, जनाजा वगैरह वगैरह। अच्छा, बड़ी मादरत के साथ हमारे यहाँ बाद मकामात ऐसे हैं जहाँ पैसे देना हराम है, वहाँ पैसे देते हैं अपने पेश नमाज को। जैसे नमाज जनाजा पढ़ाना वाजिब, और याद रखिएगा वाजिबात के पैसे लेना भी हराम है और देना भी हराम है। हमें पता ही नहीं होता, हम नोट के ऊपर ये लिख देना काफी नहीं है कि हुजूर रिज़्क़ हलाल आने बात है। इसमें जो है साथ में हमें ये सोचना कि हमने कहाँ से इसको हासिल किया। मैंने कई मिसालें दी, मसलन मैं यहाँ मस्जिद पढ़ने के लिए आया, ये भी हमारा एक मामला। हमारे नैयर साहब ने मुझे दावत दी, दावत देने के बाद जो है मैंने जो ऐसी जमाना, जैसे मैं कह रहा हूँ, ऐसे मैं करता नहीं हरकत, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ। नैयर साहब ने कहा कि मौलाना साहब आपने मस्जिद पढ़नी है, मैंने कहा पढ़ दूंगा। न्याज क्या होगा, लंगर क्या मिलेगा, लंगर क्या होगा। मसलन हमारे इनके दरमियान में मुआहदा एक जो है तय होता है, मौलाना साहब आपकी गुमानी हम आपको फीस दे देंगे, न्याज दे देंगे आपको, लेकिन घंटा पूरा पढ़ना मजा शर्त है। हमारे दौर मामला हुआ है ना, मैं पाबंद हूँ 1 घंटा मजलिस पढ़ने का। अब अगर 1 घंटे से 1 मिनट भी हम कम पढ़ेंगे तो जितना हमारे उनके दरमियान में मामला तय हुआ उससे कम ज्यादा पैसे लेना हमारे लिए हराम है। हम समझ रहे हैं कि हमारा रिज़्क़ हलाल है, लेकिन हमने खुद उस रिज़्क़ हलाल में हराम दाखिल किया हुआ उस मामले में। इसी तरीके से बहुत से मामलात हमारे तय होते हैं। हम मुलाजिमतें करते हैं कंपनियों में, बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, उनका टाइम जो है कभी फिक्स ही नहीं होता। नीचे वाला तबका बेचारा, उसके ऊपर पाबंदी होती है, वो तो टाइम से पहले पहुंचता है, उसको बैंक खोलनी होती है, ठीक है, चाबियां होती, बैंक खोलना है, ये दफ्तर खोलना है। लेकिन जो बड़ा तबका है उसका टाइम अगर 8 बजे का है तो 11 बजे आ रहा है, तो 3 घंटे जो लेट आए हो और 2 घंटे पहले उठ गए, 5 घंटे आप और आपके दरमियान में और कंपनी के दरमियान में 12 घंटे या 8 घंटे का एक मुआहदा तय हुआ है, इतना काम करना है फिर पैसे लेना है। अब अगर जो है बगैर उसके शामिल कर रहे हो तो याद रखो तुम्हारे रिस्क में फिर हलाल नहीं और बरकत नहीं हो, क्योंकि आपने अपने मामलात को सही नहीं रखा है। तो कुरान मजीद ने मामलात पर जो है, और इसीलिए हदीस कुदसी है, अल्लाह ने मामले से मुताल्लिक इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया में अल्लाह का नाम मेरा फरमाबरदार हो, माँ बाप का नाफरमान हो, इरशाद मैं परवरदिगार उसे हरगिज़ माफ नहीं करूंगा। मेरी तो इबादत पे इबादत, हज पे हज, हर साल उम्रा कर रहा है, लेकिन माँ बाप का नाफरमान है। अल्लाह ने कहा मैं परवरदिगार हरगिज़ माफ नहीं करूंगा। अगर माँ बाप का फरमाबरदार है और मेरा नाफरमान है तो मैं परवरदिगार माफ कर दूंगा। इसीलिए तो मैंने कहा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो अल्लाह जो है माफ करने के बहाने ढूंढता है। ये 2 बिठाए हुए ना, इधर ये 2 बिठाए हुए ना, किरामन कातिबीन, यकीन हम सबका, हमारा भी यकीन है कि किरामन कातिबीन बैठे और दोनों जो है हमारी हर हरकत लिख रहे हैं हमारी हरकतें। दाहिनी तरफ वाले से मालूम क्या कहा हुआ, देखो ये नेकी का तसव्वुर करे तो लिख लेना, नेकी का सोचे तो इसकी नेकी लिख लेना। बाईं तरफ वाले से कहा बुराई सोचे तो ना लिखना। परवरदिगार भी कहा जब तक बुराई अंजाम ना दे ले तो उसको ना लिखना, बुराई अंजाम दे तो लिख, लेकिन लिखना भी तो पक्की रोशनाई से ना लिखना।
पक्की रोशनी परवरदिगार क्यों कच्ची पेंसिल से लिखना और उसके बाद रिमूवर भी हाथ में रखना। परवरदिगार फिर क्या करूं, अगर इसने गुनाह अंजाम दे दिया, लिख लिया तुमने, कच्ची पेंसिल से लिखा, हमने इसके लिए एक दरवाजा खोला हुआ है और वह है तौबा का दरवाजा। जैसे ही ये तौबा करे इसका गुनाह मिटा देना। अल्लाह तो गफूर रहीम, अल्लाह तो माफ करना चाहता है। तो बहरहाल मामला, अब देखिए इसी आयत करीमा में मामला पहला जो है, अल्लाह ने बनी इसराइल से क्या मामला किया? अल्लाह वईद अखज़ना मीसाक़ बनी इसराइल ला ताबुदूना इल्लल्लाह, कुल्ली तौर पर अल्लाह ने एक लफ्ज इबादत, और ये दोनों के मामलात के ऊपर भी है और जो अल्लाह की इबादत उसके लिए भी शामिल है। लफ्ज इबादत दोनों के ऊपर, उसूल रिज़्क़ हलाल कमाना भी इबादत है, माँ बाप के साथ उसमें सलूक करना भी इबादत है, सिले रहम करना भी इबादत है, दोस्तों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना, महल्लेदारों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना, ये सारे इबादत में शुमार होते हैं। हमारे तालीम दिन गुजरे हैं, इंतकाल हो गया आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबातबाई। इरफान में सबसे पहली कुरान की जो तफसीर लिखी गई वो आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबातबाई ने लिखी। उनके पास एक जवान आया, उसने कहा आगा इबादत का मफहूम क्या है? इबादत का मफहूम तो बहुत बड़ा वसी मफहूम है। कहने लगे आगा कैसे? कहने देखिए इबादत का मफहूम, आगा एक तारीफ है, और इतनी बेहतरीन तारीफ उन्होंने की है ना, इंसान का हर लम्हा इबादत में शुमार होगा। वो कौन सा? उन्होंने कहा देखिए हर वो फेल मुबाह जो खुशनूदी खुदा और रसूल के लिए अंजाम दिया जाए वो इबादत। हत्ता कि पानी पीना इबादत, सोना इबादत, जागना इबादत, हर लम्हा। इसीलिए तो आप सुनते नहीं, मौला कायनात की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से आ रही है। यानी जिस अली की एक ज़रबत सिर्फ जो है, ज़रब यानी आहिस्ता से लगा के करना, वो जो है अली की एक ज़रबत जो है वो सकलैन की। तो फिर अली की इबादतों का क्या मरहला होगा? मरहला नहीं, इबादत जो है का हर वो फेल मुबाह जो खुशनुदी खुदा रसूल के लिए अंजाम दिया जाए वो इबादत शुमार होगा। इंसान का हर लम्हा आता है कि उन्होंने मिसाल दी कि अगर पानी आदमी पिए ना, पानी शीशे के गिलास में ले, मतलब पानी को गौर से देखें और अल्लाह की कुदरत को पहचाने की, वह अनज़ला मिनस समाए माअन तहूरा, वो अल्लाह वो है जिसने आसमान से तय्यब व ताहिर पानी नाजिल किया और इसी पानी के जरिए से हर ज़ी रूह की जिंदगी। तो कहते हैं ये पानी पीना भी इबादत में शुमार है। तो पहला लफ्ज़ ला ताबुदूना इल्लल्लाह, कुल्ली तौर पर हर चीज के ऊपर जो है वो शामिल है। उसके फौरन बाद मालूम क्या मामला फिर आ गया? अल्लाह ने यानी औलाद के सामने जो मामला है, फौरन जो है आवाज दी वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो। अब ये देखिए मामला क्या, पहला जो है ला ताबुदूना इल्लल्लाह, उसके बाद का वबिल वालिदैनि इहसाना, फौरन का वज़बिल क़ुरबा, रिश्तेदारों के भी हुकूक है। रिश्तेदार दो किस्म के होते हैं ना, एक रिश्तेदार वो है जो सबबी रिश्तेदार है। सबबी रिश्तेदार ससुराल वाले होते हैं। ससुराल के जितने भी रिश्ते हैं वो सबब, यानी निकाह सबब बना है रिश्तेदारी से। और जो है नसबी रिश्तेदार, दोनों के लिए हुस्न सलूक है। और हदीस में इरशाद फरमाया, देखो सबबी रिश्तेदार भी जो तुम्हारे हैं ना, वो भी तुम्हारे अबू का व उम्मू का सलास, तुम्हारे इस दुनिया में 3 माँ बाप। मन वल्लदा का, जिसके नुत्फे से पहले वो तुम्हारा बाप। मन अल्लामा का, जिसने तालीम दी वो भी तुम्हारा बाप। मन ज़व्वजा का, जिसने बेटी दी वो भी तुम्हारा बाप। ऐसा नहीं कि उसके हुकूक, तो सबब वाले भी रिश्ते हैं, उनके भी हुकूक हैं। वज़बिल क़ुरबा के बाद फौरन वाली यतामा, देखो यतीमों के भी हुकूक है। वल मसाकीन, मिस्कीनों के भी हैं। छठा हुक्म वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, तुम्हारे दोस्त अहबाब जो है महल्लेदार, इनके भी तुम्हारे ऊपर हुकूक हैं, याद रखना। अब ये 6 अलग देखें, अल्लाह ने कहा बनी इसराइल से ला ताबुदूना इल्लल्लाह वबिल वालिदैनि इहसाना वज़बिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना के बाद अल्लाह ने 6 अहद लेने के बाद मालूम क्या कहा? अक़ीमुस्सलात। अब अल्लाह ने कहा नमाज कायम करना। नमाज जो है, अब नमाज का ये मरहला, अक़ीमुस्सलात वातुज़्ज़कात। 6 अहद मामलात वाले अल्लाह ने अर्ज़ किए, 2 अहद इबादत वाले। और अल्लाह ने फिर बनी इसराइल से कहा
इनमें से किसी अहद की तुमने पासदारी नहीं की और तुम जो है वो अंतुम मोरिजून, तुमने मुंह फेर लिया था इन अहद से। अल्लाह ने जो है पहला जो है अल्लाह का अहद कहा ला ताबुदूना इल्लल्लाह के बाद वबिल वालिदैनि ihसान। अब तवज्जो रखिएगा। देखिए कुरान मजीद में अंबिया की जो दुआएं हैं, अंबिया की दुआएं हैं, तमाम अंबिया ने दुआएं की। उन दुआओं में जनाब इब्राहिम की बड़ी मशहूर दुआ जिसको आप हजरात कुनूत में पढ़ते हैं। जनाब इब्राहिम क्या कहते हैं, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। परवरदिगार मुझे और मेरी औलाद को नमाज गुजारों में शुमार फरमा। उसके बाद कहते हैं परवरदिगार हमारी दुआ को कबूल कर ले। फिर फरमाते हैं रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया। लेकिन नबी दुआ, हालांकि नबी के माँ बाप गुनहगार नहीं होते, लेकिन फिर भी नबी ने क्या किया, माँ बाप के लिए परवरदिगार मुझे और मेरे माँ और बाप माफ फरमा। जनाब लुक़मान ने वबस्सैना सूरह अहकाम में वबस्सैना इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना, हमने इंसान को वसीयत की वो माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करे। उसके बाद फिर अल्लाह ने फेरिस्त पूरी दी। सूरह बनु मुबारक है, बनी इसराइल 15वें सुपारे में अल्लाह क्या कहता है, अल्फाज यही है, लेकिन वहां पर यहाँ अल्लाह ने लफ्ज में वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल ला ताबुदूना इल्लल्लाह, यहाँ लफ्ज अल्लाह कहा, वहां अल्लाह ने अल्फाज थोड़े बदले, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। ये तुम्हारे रब का फैसला है कि रब के सिवा किसी की इबादत न करना। रब के सिवा कोई जात काबिले इबादत नहीं, काबिले सजदा नहीं है। अल्लाह ने इसीलिए कहा, और यही बात हदीस में आया कि जो शख्स अपने रब के सामने सजदा रेज नहीं होता, अल्लाह उन्हें अगयार के सामने झुका देता है। ऐसे अफराद के सामने वो झुकते हैं जिनके सामने झुकने की इजाजत नहीं है, याद रखिएगा। और इसीलिए दुआ कुमैल जब आप सलावत पढ़ने मोहम्मद ठंड भी है, थोड़ा सा इधर जगह है, आ जाए जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम परेशान ना होइएगा, क्योंकि मैं पहले कह रहा हूँ कि मैं किसी को नसीहत नहीं कर, मैं कुरान मजीद का पैगाम आप तक मैं कोशिश ये करता हूँ। मेरे जो नौजवान बच्चे इस सारे सवाल की मजलिस में तो आसानी से आप लोग सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, मुहर्रम की मजलिसों में ये चीज़ें नहीं सुनते हैं। अगर कोई मौलवी साहब अगर ये पढ़ना शुरू कर दें तो फिर एक एक करके बाहर निकलना शुरू हो जाए, तो फिर कोई बहरा तवज्जो रखिएगा। ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि ihसाना। वहां कहा वक़ज़ा रब्बुका, तुम्हारे रब का ये फैसला है, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु। ज़मीर मुनफसिल अल्लाह ने जो है ज़मीर जो है ज़मीर जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं, अल्लाह ने सिर्फ इबादत तेरी करना, तुझी से मदद मांगते। तो कहा इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना, माँ बाप के साथ एहसान करना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, अगर माँ बाप सिन्ने बुजुर्गी को पहुंच जाए, अहदुहुमा एक या किलाहुमा दोनों, फला तउफ़्फ़िल लहुमा। अब ये माँ बाप की अज़मत है, कुरान ने बताई। माँ बाप के लिए लफ्ज़ उफ़ भी इस्तेमाल न कर। शेख इमाम से जब पूछा मौला लफ्ज़ उफ़ का अरबी ज़बान में इससे कमतर कोई लफ्ज़ नहीं था, लफ्ज़ इससे होता तो वो अल्लाह इस्तेमाल करता। दो लफ्ज़ हैं अलिफ और फे, ये लफ्ज़ उफ़ भी माँ चीखने के लिए नहीं, लफ्ज़ उफ़ भी माँ बाप के लिए इस्तेमाल नहीं करना। वला तनहरमा, माँ बाप को कभी झिड़कना नहीं है। करना क्या, माँ बाप के सामने आओ तो तुम्हारे दोनों शाने आजिज़ी के साथ झुके कौलन करीमा, नर्म लहजे में माँ बाप से गुफ्तगू किया। देखिए माँ बाप की इताअत जो है वो वाजिबात में से है, वाजिबात में से है ना, जैसे नमाज वाजिब है ना, वैसे ही इताअत वालिदैन, हत्ता कि यहाँ तक रवायत अगर माँ बाप काफिर भी हों नऊज़ बिल्लाह, तो उनकी इताअत औलाद के ऊपर वाजिब है। किसी मरहले पर जो है उनकी सिर्फ एक मुखालिफत कुरान ने जहाँ बताया कि अगर माँ बाप आपको शिर्क की दावत दें, फला तुतीहुमा, कुरान ने कहा फिर उनकी इताअत इस मसले में न कर, वरना किसी मरहले के ऊपर जो है वो रोक रहे हों
तो रुकना है तुम्हारे ऊपर जो है माँ बाप की तरफ, मुखालिफत में नहीं जाना। अब आपने कभी तवज्जो की, देखिए अंबिया में सिर्फ चंद नबियों के अलावा, और वो भी जिन नबियों के औलाद में जो है, जिन नबियों के माँ बाप को अल्लाह ने इस दुनिया से नहीं उठाया था, उन माँ बाप में नबी के बेटे को अपने नबूवत से ज्यादा विलायत हासिल थी। वरना हर नबी के माँ बाप को अल्लाह ने बचपने ही में उठा लिया। जैसे हमारे पैगंबर के माँ बाप जो है 3 महीने की उम्र में दुनिया से चले गए, और माँ जो है 5 साल के बाद। क्यों अल्लाह ने जो है बचपने में उठा लिया? कि मेरा नबी जब मनसबे नबूवत पर फायद हो तो नबी के ऊपर किसी की इताअत वाजिब ना हो। नबी जो है सबके ऊपर नबी की इताअत वाजिब हो, लेकिन नबी के ऊपर किसी की इताअत वाजिब ना हो। इसलिए अल्लाह ने सिवाय जो है जनाब याकूब यूसुफ के, वो भी देखिएगा रवायत है, सख्त तरीन रवायत बाप के लिए, चूंकि बाप के सारे सवाल की मजलिस है और मैं रवायत सुना रहा हूँ। जनाब याकूब और यूसुफ दोनों नबी हैं। जनाब याकूब का दायरे नबूवत जो था वो मुख्तसर था, कनान तक महदूद था, और जनाब यूसुफ का जो दायरे था मिस्र पूरा जो है उनका इलाका बड़ा था दायरे नबूवत। भाई को भाई से हसद हो गया। देखिए पहला कत्ल भी हसद की बुनियाद पे हुआ था। काबिल ने हाबिल को जो कत्ल किया था हसद की बुनियाद, और उसके बाद दूसरे भाइयों को यूसुफ से हसद हुआ कि इसका मर्तबा बड़ा है, बाबा इससे मोहब्बत ज्यादा करते हैं। ले गए, पूरे वाक़े को कुरान ने सूरह यूसुफ में बयान, ले गए, ले जाने के बाद बाबा से और ले जाके जनाबी यूसुफ को कुएं में डाल दिया। कुएं में डाल दिया। कुएं में डालने के बाद आके बाप से कहा भेड़िया, नबी का मासूम का गोश्त जानवरों के लिए हराम है। कोई भी दरिंदा जो है कभी नबी या इमाम के गोश्त को नहीं खा सकता। अब जनाब याकूब फिराक यूसुफ में 40 साल तक रोते रहे। बाप बेटे के गम में 40 साल तक रोया। कुरान ने कहा भाई इज्जत है ना, इतना रोए कि आंखों का नूर जाता रहा। तवज्जो रखिएगा, कई मसाइल यहाँ पर हमारे और आपके जो है वो हल हो जाए। अब जनाब यूसुफ को जब पता चला कि मेरा बाबा की आंखों का नूर चला गया, तो उन्होंने अपनी कमीज उतारी, कमीज नबूवत। उतारने के बाद कासिद को बुला के दी, कासिद ये मेरी कमीज ले जा, ये मेरे बाबा के लिए शफा का सबब बने। यूसुफ खुद नहीं आए थे, यूसुफ के जिस्म से मस हुई कमीज, बल्कि वो कमीज थी जो यूसुफ से मंसूब थी कमीज। खुद यूसुफ नहीं थे, यूसुफ से मस हुई कमीज थी। कासिद लेके जैसे जनाबे याकूब के घर में दाखिल हुआ तो जनाबे याकूब कहते हैं आज मैं अपने यूसुफ की और फिर कासिद ने ला के कमीज जनाबे याकूब को दी। जनाबे याकूब ने फौरन कमीज ली और लेने के बाद अपनी आंखों से लगाई। आंखों से लगा के जैसे हटाया, कुरान ने कहा फरद्दल बसर, हमने याकूब की गई हुई बसारत को पलटा दिया। अब देखें कोई भी मुसलमान इस पर फतवा नहीं देता कि यूसुफ ने याकूब के कपड़े को चूम कर ये शिर्क किया था। अगर नबी का कुर्ता नबी के लिए शिफा का सबब बन सकता है तो हमसे न कहा करे कि अलम के फरहरे को या अली मदद हक। ये तो कुरान ने मिसाल दे दी है ना। नबी का कुर्ता नबी के लिए शिफा का सबब बन गया। अब जब शिफा का सबब बन गया तो जनाब याकूब को शिफा मिल गई, आंखों का नूर हो, यकीन हो गया। पहले भी यकीन था जनाब याकूब को कि मेरा यूसुफ इल्म नबूवत से जानते थे जिन जिंदा, लेकिन फिराक में रोते रहे। अब अपने बेटों को बुलाया, बुलाने के बाद कहने लगे कनान को हम छोड़ते हैं, मिस्र चलते यूसुफ से मुलाकात के लिए। जनाब याकूब मिस्र मुलाकात के लिए आए पूरे खानदान के साथ। मिस्र में एक मुकाम ऐसा आया कि जनाब याकूब जो है सफर करके थक गए थे और थकने के बाद एक मुकाम पे बैठ गए और बैठने के बाद अब कहने लगे कि अब मैं इससे आगे सफर नहीं कर सकता, जाओ मेरे बेटे यूसुफ को इत्तला दे दो कि मैं मिस्र में फला मुकाम के ऊपर बैठा हूँ। कासिदों ने जाके जनाब यूसुफ को इत्तला दी कि आपके बाबा फला मुकाम पर बैठे। जैसे ही उन्होंने खबर सुनी उनके कारिम के फौरन सवारी लेके आ गए। जनाब यूसुफ सवारी पे बैठे और बैठने के बाद बाप से मुलाकात के लिए चले। सख्त तरीन जुमला रवायतकार, दिल थाम के बैठिएगा, तवज्जो कीजिएगा। एक मरतबा जनाब यूसुफ सवारी पे बैठ के जब चले ना
اور چلنے کے بعد اپنے باپ سے ملاقات کے لیے ایک مقام ایسا آیا جہاں یوسف بیٹا سواری پہ سوار تھا اور باپ زمین کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. جناب یوسف نے سواری پہ بیٹھے ہوئے دیکھ لیا کہ وہ میرے بابا زمین کے اوپر بیٹھے ہیں. تو روایت کے جملے ہیں نگاہ پڑتے یوسف سواری سے اترے نہیں, قریب آئے اور قریب آ کے اترے, باپ کے گلے سے لگ گئے. ابھی دونوں نبی مل کے جو ہے گلے مل رہے تھے کہ اللہ نے جبریل کو بھیج دیا, جبریل جلدی سے جاؤ. اور جانے کے بعد یوسف کے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں جو نور نبوت ہے اس کو سرد کر پروردگار کیوں کہا یوسف نے نگاہ پڑتے ہی سواری سے اترے نہیں. باپ کے اوپر نگاہ پڑ گئی تھی, جیسے ہی نگاہ پڑی تھی فوراً سواری سے پیدل ہو جانا چاہیے تھا. تو یوسف سواری سے نہیں اترے. اب جبریل آ کے جب نور نبوت سلام کرنے لگے تو کہنے لگے جبریل یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ حکم پروردگار ہے, اب یعقوب کی نسل آپ سے نہیں دوسرے بیٹے سے چلے گی. اللہ نے نور نبوت کو سر کہا کیوں کہ احترام باپ میں آپ سواری سے نیچے نہیں اترے. جیسے ہی نگاہ پڑی تھی ویسے اتر جانا چاہیے تھا. اب نبی اور باپ کے احترام میں سواری سے نہ اترے تو اللہ نسل کو وہیں پر اسٹاپ کر دیتا ہے, آگے بڑھنے نہیں دیتا. تو اب آپ توجہ رکھیے گا, اگر ہم اور آپ ماں باپ کی توہین کریں, ہماری اور آپ کی کسی شے کا جو ہے وہ, اس لیے چھوٹے امام نے میں پناہ مانگتا ہوں آ کے والدین. روایات جو ہے اس معاملے میں ماں باپ کی اطاعت والدین احسان. قرآن نے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. دیکھو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا کیا احسان یہی نہیں ہے کہ جو ہے ہم نے صرف جو ہے ماں باپ کے لیے, ہم لوگ سمجھتے ہیں احسان یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے بہترین کچھ جمعرات کو کھانا پکوایا, فاتحہ دے کے کھلا دیا. یہ عالم برکت کے لیے آسانی, یقیناً آسانی ماں باپ کے لیے. لیکن ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد بیٹھے اور سوچے کہ باپ کی کوئی نمازیں تو قضا نہیں, روزے تو قضا نہیں. یہ ان کے ساتھ ان کے واجبات کو, باقی ماندہ واجبات کو ادا کرنا بھی اولاد کے اوپر واجب ہے. یہاں جائیداد لینے میں ہمارے بڑا ظالم معاشرہ ہمارا. لیکن دو ماں باپ 10 بچوں کو پیدا کرنے کے بعد پڑھا کے منزلوں پر شادی کروا دیتے ہیں. اچھا ادھر ہی شادی ہوتی ہے اور بچوں کا رخ ماں باپ سے بدل جاتا نا. معاشرہ ہمارا ایسا رخ بدلتا ہے. میرے استاد کہتے تھے استاد پڑھائے 25 سال, بیوی پڑھائے ایک سلوات پڑھنے سبق جلدی یاد ہوتا ہے. کہتے ہیں آپ میری بیوی غلط نہیں کہہ رہی, امی آپ غلط کہہ رہی ہیں. یاد رکھیے گا جس کے ساتھ آپ نے 25 سال زندگی گزاری ہے, جس ماں باپ نے تمہیں اس منزل پر, ماں باپ کا انسان کیا شکریہ ادا کرے گا کہ جنہوں نے محبت اہل بیت پہ تربیت کی. یا علی کہنا سکھایا, یا حسین کہنا سکھایا. وہ ماں باپ وبالوالدین احسانا کہ اللہ نے کہا ہے بار بار قرآن مجید میں, بار بار اس کا ذکر ہے. اور یہی نہیں ہے, اس کے ساتھ قرآن مجید نے آگے بڑھ کے کیا کہا. اگر سن نے بزرگی کو پہنچایا ہاتھوں ایک کلا ہوا دو نا فلا کفر لما اللہ کے ہلاتا نہ ماں باپ کو وقت لما جنا عبد اللہ من الرحمہ اور تو دونوں شان عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں. اور کرنا کیا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, قول کریم نرم لہجے میں. اگر زندہ ہے, اگر اس دنیا سے چلے گئے تو پھر کیا کرنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پروردگار میں دیکھیں آیت میں اللہ نے ماں باپ کو رب کہا ہے, رب یعنی وہ میرے مربی تھے, تربیت کرنے والے تھے, ہمیں منزل پر پہنچایا, ہر مشکل سے ہمیں بچایا. اور قرآن نے کہا تم اس ماں کا کیا شکریہ ادا کرو گے جس ماں نے تمہیں 9 ماہ شکم میں رکھا. پیغمبر کے پاس ایک جوان آیا, اس نے کہا یا نبی اللہ میں جہاد فی سبیل اللہ پہ جانا چاہتا ہوں, جہاد کرنے کے لیے. آج کل والا جہاد نہیں کہ مسلمان کو مارتا. زمانے پیغمبر, اذن پیغمبر, اگر وہ میدان جنگ میں شہید بھی ہو جائے تو اس کے لیے شریعت نے حکم دیا اس کے لیے کفن کی ضرورت نہیں, اس کو اسی خون آلود کپڑوں میں دفن کر. یا رسول اللہ میں جہاد فی سبیل اللہ پہ جانا چاہتا ہوں لیکن میں کیا کروں, میرے لیے ایک مشکل ہے. کیا پریشانی تیرے لیے؟ یا نبی اللہ میری ضعیف ماں میرے گھر میں موجود ہے. جب میں اپنی ماں سے کہتا ہوں جہاد پہ جانے کے لیے
उकरा उम्मी, मेरी माँ ये पसंद नहीं करती मैं माँ को छोड़ूं और जिहाद फी सबीलिल्लाह में चला जाऊं। आपने इरशाद फरमाया वापस पलट जा अपनी माँ की तरफ। या नबी अल्लाह क्यों? कहा तुझे पता है माँ की खिदमत का अजर? या नबी अल्लाह कितना? कहा एक रात अगर माँ की खिदमत में रहेगा तो अल्लाह तुझे 1 साल के जिहाद फी सबीलिल्लाह का अजर देगा। एक रात माँ की खिदमत में अगर मौजूद, अल्लाह 1 साल का जिहाद फी सबीलिल्लाह का अजर अता करेगा। पैगंबर के पास आया जवान, उन पैगंबर ने इरशाद फरमाया औलाद का माँ बाप के चेहरे पर मोहब्बत भरी निगाह डालना हज जो उम्रे का सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान पैगंबर ने औलाद अगर माँ बाप के चेहरे पर मोहब्बत भरी निगाह डाले ना, एक मोहब्बत भरी निगाह, एक मकबूल हज, एक मकबूल उम्रे का सवाब है। हदीस के जो अल्फाज है मकबूल हज, कबूल शुदा हज, हम जो लाखों रुपए खर्च करके हज या उम्रा करके आते हैं गारंटी नहीं होती कबूल है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। आपके घर में मौजूद है हज उम्रा रोजाना का, लेकिन आप करना चाहें ना, मकबूल हज मकबूल उम्रे का सवाब एक जो है। रावी ने सवाल कर दिया या नबी अल्लाह औलाद घर में रहती है 24 घंटे और 1000 मर्तबा माँ बाप के चेहरे पर मोहब्बत भरी निगाह डालती है, तो फिर क्या हुक्म है? पैगंबर ने फरमाया 1000 हज 1000 उम्रे का सवाब। सुभान अल्लाह। जितनी निगाह माँ बाप के चेहरे पर मोहब्बत भरी डालता रहेगा वहां जो है सवाब मिलता रहेगा। और छठे इमाम ने इरशाद फरमाया अन्नज़र इला वजह वालिदैन बिर्राफत वरहमा इबादा, औलाद का माँ बाप के चेहरे पर मोहब्बत भरी निगाह डालना इबादत। सुभान जो अल्लाह। उम्रे का सवाब है माँ बाप के चेहरे पर मोहब्बत भरी निगाह डालना, ये कोई आम बात नहीं है। यानी इतनी आसानी से कितने जो है पैसे खर्च करते हैं और फिर वहां सही भी करते हैं, दौड़ते हैं। सुभान अल्लाह। बाद हजरात बेचारे पैरों से चल नहीं, हमारे यहाँ तो बुढ़ापे में जाते हैं ना आज पे, रिटायरमेंट के बाद जब पैर काम ना कर रहे हैं। याद रखिएगा हज और उम्रा जो है वो पैरों के साथ इबादत है। पूरे हज उम्रे में पढ़ा ही कुछ नहीं जाता, जबान से कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 चीजें पढ़ना होती हैं मुख्तसर सी। एक तलबिया जबान से पढ़ना होता है हज या उम्रे में, पूरे हज में एक जबान से जो है आप तलबिया पढ़ेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये तलबिया, और एक जो है 2 रकात नमाज पढ़ना होती है। 12 सारा कुछ पैरों से करना होता है। पैर होंगे तो सही माना में हज होगा, वरना दिल से है जुनून में सलावत पढ़ने मोहम्मद जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा बुलंदतर मोहम्मद। हज जवानी की इबादत है, बुढ़ापे की इबादत नहीं है। जो लोग रिटायरमेंट के बाद जाते हैं ना, कहते हैं रिटायरमेंट जब हो जाएगी तो सारी चीजों से फारिग होके फिर आखिर में हमारे उस्ताद कहते थे जब औलाद माँ बाप से तंग हुई होती है तो हज उम्रे पे भेजते हैं, कहीं जो है वो रह जाएगी फिर वापस नहीं जाएंगे। बहरहाल तवज्जो रखिए, माँ बाप के चेहरे पर मोहब्बत भरी निगाह डालना हज उम्रे का सवाब है। और कितना मर्तबा है, देखिए माँ बाप के लिए जो है माँ बाप को रब कह के अल्लाह ने पुकारा। ये मुरब्बी हैं, ये तरबियत करने वाले, ये खुद नहीं खाते तुम्हें खिलाते, खुद नहीं सोते तुम्हें सुलाते, खुद परेशानियों में रहते तुम्हें परेशानियों से बचाते हैं। छठे इमाम के बाद एक शख्स आया ने कहा मौला मैंने अपनी माँ को पैदल 70 हज करवाए। 1-2 मरतबा पैदल 70 मरतबा लेके गया, 70 मरतबा एक कदम माँ को पैदल नहीं चले, तवाफ अपनी पुष्प पे सवार करके, सही अपनी पुष्प पे सवार करके। फर्जंद रसूल क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? याद रखें जब माँ इस दुनिया से जाने लगे बिस्तर मर्ग पे होती है तो घर के बुजुर्ग खवातीन और मर्द हजरात बिठा के माँ से एक जुमला कहते हैं अपने बच्चों का दूध बख्श दो, बख्शवाया जाता ना। अब मॉडर्न जो है वो खवातीन नहीं करती, लेकिन बुजुर्ग खवातीन हमारी अभी भी ये मरहला होता है कि माँ दूध बख्श पिलाती है ना, वो अपना खून जिगर होता है किस मरहले पे जो है। तो वहां जो है माँ के लिए ये लफ्ज है, मौला मैंने अपनी माँ को पैदल 70 मरतबा हज करा, मैंने माँ का अपना हक अदा कर दिया। हमने फरमाया माँ के हक की बात कर रहा है जी, 70 मरतबा हमारा अंजाम। आपने शायद माँ के हक के मालूम कितना है? वक्त विलादत तेरी माँ को जो 3 दर्द उठे थे ना,
उन 3 दर्दों में से पहले दर्द का 70वां हिस्सा भी तूने मुकम्मल किया। माँ की दुआ से अर्श इलाही लरज़ जाता है। माँ जिस वक्त दुआ करे अर्श इलाही यहतज़्ज़ुल अर्श। शेख ईमान के पास आया, मौला दुआ कबूल नहीं होती, माँ बाप मौजूद हैं तो माँ बाप से जाके कहे माँ बाप दुआ करो। मौला आपके हक में माँ बाप से बेहतर दुआ नहीं कबूल होती। हम लोग समझते हैं मौली साहब दुआ करेंगे जल्दी दुआ कबूल होती। हम तो मौली साहब की मुट्ठी गर्म करेंगे तो मौली साहब को कुछ अंदर से निकलेगा। हम मोमिनीन इलाही आमीन कहेंगे, रात थोड़ी कमाई सलावत पढ़ने मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिस मौली साहब को आप कुछ न दें उनसे कहें दुआ करवा देना, देखिए कितना आहिस्ता से होती है। सही तरीके से आपने मुट्ठी में कोई चीज दबाई है तो मौली साहब इतनी जोर से दुआ करते हैं कि सारे मोमिनीन तक आवाज और आवाज पूरी मस्जिद में इलाही आमीन। औलाद के हक में माँ बाप से बेहतर किसी की दुआ कबूल नहीं होती। छठे इमाम ने फरमाया कि अगर माँ दुनिया में माँ बाप नहीं तो माँ बाप की कब्र पे जाओ और पैंती खड़े होकर अपने और अल्लाह के दरमियान में माँ बाप को वसीला बना के दो माँ तो दुआ अल्लाह कबूल करता। सुभान अल्लाह। सरीउल इजाबा जो दुआ होती है वो माँ बाप की दुआ होती है। चंद मुकामात है जहाँ पर अल्लाह दुआ कबूल करता है। तेज बारिश हो रही हो दुआ मांगी जाए तो दुआ कबूल होती है। हवा चल रही हो दुआ मांगी जाए तो दुआ कबूल होती है। सुभान अल्लाह। बारिश खाने काबा के ऊपर पहली निगाह पड़े दुआ मांगी जाए तो दुआ कबूल होती है। खाने काबा में लोग हज उमरा करने के लिए जाते हैं, मोबाइल साथ में होता है, हालत ihram में होते हैं, सबसे पहले दुआ में बजाय दुआ कबूल हो गई। नहीं, हालत ihram में मोबाइल को इस्तेमाल करना आईना शीशा होता है, हराम है, कफाराबाजी हो जाता है। लोग जो है इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, वो कहते जल्दी से निकालो, पर्स में से निकाला, काबा पड़ गया, दुआ बाद में करेंगे। पहले सेल्फी बना के फेसबुक पे लगा आई एम मक्का, ताकि सारे ज़माने को पता लग जाए कि मैं मक्के में पहुंच गया हूँ और मक्के में हूँ, अब मुझे जो है वो ना खींचेगा। तो तवज्जो रखिए कि सलावत पढ़ने मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो जो है वहाँ जो है फरमाया कि पहला मैंने 70 हज करवाए थे। उन्होंने कहा जो है 70 हज करवाए हैं, जहाँ पर अल्लाह ने दुआ के लिए कहा खाने काबा को निगाह पड़ते और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में जाएं। इमाम हुसैन के गुंबद के नीचे का जो हिस्सा है इसको हायर हुसैनी कहते हैं। ये इस्तिजाबत दुआ का वाक़ है। माँ बाप दुआ करें दुआ कबूल होती है औलाद के हक में, तो दुआ के लिए हुक्म है माँ बाप से कहा करो। और माँ बाप जिस वक्त दुआ करते हैं वो दुआ कभी रद्द नहीं, सिर्फ इशारतन देखें। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर कोई किसी के लिए दुआ करते तो दुआ रद्द हो जाती। औलाद के लिए जब दुआ करनी हुई तो इमाम हुसैन ने खुद नहीं की, उम्मे लैला से दुआ कर। इमाम हुसैन दुआ करते हैं, दुआ फौरन जो है मासूम की दुआ कभी रद्द नहीं। लेकिन औलाद के हक में जो जुमला कहा है, ऐ उम्मे लैला मैंने नाना से सुना है कि माँ की दुआ बेटे के हक में मुझसे ज्यादा है। तो अंबिया की दुआएं तमाम नबियों की जो है देखें, जनाब हाजरा ने इस्माइल के लिए दुआ की, आबे ज़मज़म निकल के आ गया। जनाब मूसा की वालदा ने दुआ की, जनाब मूसा तक जनाब मूसा की वालदा पहुंच गई। इसी तरीके से तमाम माओ की जो कुरान मजीद में दुआएं हैं और अजीम दुआएं हैं, तो इसीलिए कुरान कह रहा है देखो वबिल वालिदैन इहसाना। वो जल्दी से पहले कहा वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह वबिल वालिदैन इहसाना वज़बिल क़ुरबा रिश्तेदार वल यतामा यतीमों के हुकूक है, वल मसाकीन मिस्कीनों के हुकूक है। यतीम और मिस्कीन जो है ना उनके भी हुकूक हमारे ऊपर लाजिम है। ला तक़रबू माल यतीम, कुरान ने कहा यतीम के माल के करीब ना जाना। अम्मल यतीम फला तक़हर, यतीम पे कभी कहर न करना। अम्मल साइला फला तनहर, साइल को कभी झड़कना नहीं। सुनते रहते ना कूफे के यतीम बच्चे, उनका बाप मर जाता था ना, मौला का फरमाते थे कभी अपने आप को यतीम न कहना, मैं अली तुम्हारा बाप। मौला फरमाते और जिस दिन मौला कायनात की शहादत हुई यतीम बच्चों ने कहा कि आज हम यतीम हो गए। जहाँ अली इब्ने अबी तालिब हैं यतीमों के लिए और सख्तरीन रवायात मौजूद है यतीमों के बारे में।
यहाँ पर अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई। तो कुरान मजीद ने हमें जो हुक्म दिया है वबिल वालिदैन एहसाना। अब जल्दी से एहसान से मुताबिक पूछा मौला, औलाद अपने माँ बाप के साथ एहसान क्या करेगी? इरशाद फरमाया अदना तरीन कम तरीन एहसान औलाद के तरफ माँ बाप के लिए औलाद की तरफ से ये है, अगर एक दस्तरखान पे बैठे हुए माँ बाप खाना खा रहे हैं, माँ बाप से पहले कभी लुक़मा ना तोड़ लो। माँ बाप अगर चल रहे हो तो माँ बाप से आगे चलने की कोशिश न करना। माँ बाप अगर गुफ्तगू कर रहे हो तो माँ बाप की गुफ्तगू को काटने की कोशिश न करना। माँ बाप को अगर ज़ईफ़ी में किसी शय की ज़रूरत हो, उनके ज़बान पर आने से पहले वो चीज़ माँ बाप के सामने पेश कर दो। यह है वबिल वालिदैन एहसाना। माँ बाप के लिए कभी भी जो है सख्त लहजे में गुफ्तगू करने से कुरान मजीद ने मना किया। माँ कितनी बड़ी, जिनकी माएँ मौजूद हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। जिनकी माएँ दुनिया से चली गई, अल्लाह उनके ऊपर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े सन 2000 का ये बात। देखिएगा मैं सिर्फ वाक़या क्यों सुना रहा हूँ और तज़क्कुर के खातिर। मशहद का एक जवान था, बैंक में मुलाजिमत करता था, ब्लड कैंसर हो गया उसको। ईरान में इलाज हुआ, डॉक्टरों ने कहा कि यहाँ इसका इलाज नहीं, वहाँ से उसको मुल्क से बाहर ले गए, इलाज करवाते रहे। आखिर में वहाँ भी डॉक्टरों ने कह दिया कि ये लाइलाज है, इसका कैंसर आखिरी स्टेज के ऊपर है। उन्होंने इसकी सारी बीमारियाँ एक तख्ती के ऊपर लिखी, गले में डाल दी कि ईरान इसको वापस ले जाओ, इंतज़ार करो, इतने दिन के बाद ये मर जाए। ये शख्स कहता है मेरे माँ बाप सुबह शाम परेशान रहते थे, मशहद आ गया परेशान, माँ बाप परेशान। कहता है मेरी माँ इतनी ज़्यादा परेशान रहती थी कि रोज़ मेरी माँ ने नमाज शब पढ़ी, परेशानी के आसार उसके चेहरे पर आया थे। कहता जैसे मैंने माँ को देखा, मैंने माँ से कहा माँ इतना क्यों परेशान हुई? कहा बेटा जिसका जवान बेटा जिंदगी में बहुत देखिए, औलाद अगर मर जाए ना, औलाद अगर माँ बाप के सामने मर जाए तो माँ के कलेजे में सुराख हो जाता है। औलाद के मरने से माँ के कलेजे में सुराख हो जाता है। पैगंबर के बाद 2 अफराद लड़ते हुए आए, दोनों दावा कर रहे थे उठनी के बारे में। एक उठनी के बारे में दावा कर रहे, दोनों कह रहे थे मेरी है मेरी। जो असल मालिक था उसने कहा या रसूल अल्लाह आपका फरमान है कि औलाद के मरने से चाहे जानवर के भी औलाद मर जाए तो उसके कलेजे में सुराख हो जाए। उठनी को नहर करके देख लें, अगर इसके कलेजे में 2 सुराख निकले तो मैं मार दूंगा। कैसे कहा? इसके 2 बच्चे मर चुके हैं। जब उस उठनी को नहर किया गया, उसका जिगर देखा गया तो कलेजे में 2 सुराख। औलाद के मरने से माँ बाप के कलेजे में। कहा बेटा जिसका जवान बेटा जिंदगी मौत के दरमियान में, माँ क्यों ना परेशान हो? कहा माँ क्या मतलब? कहा बेटा दुनियावी डॉक्टरों ने तुझे लाइलाज करा, तेरे मरने का वक्त मुकर्रर कर दिया, अब हम इंतजार करें, लेकिन तेरी माँ रहमते परवरदिगार से मायूस नहीं हुई है। कहा क्या मतलब? कहा बेटा इस रूए जमीन पर एक डॉक्टर एक हकीम ऐसा भी है जो किसी को अपने दर से खाली हाथ वापस नहीं भेजता। माँ वो कौन सा डॉक्टर है? कहा बेटा जिसके शहर में हम रह रहे हैं, इमाम अली रज़ा से बढ़ के कौन हो सकता है? तो मैंने माँ से कहा माँ जब मेरा मौत का वक्त मुकर्रर हो गया तो इमाम अली रज़ा तो नहीं बचाएंगे? माँ ने फौरन कहा बेटा खबरदार, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं है, ये दुनियावी डॉक्टरों ने कहा है। कहा माँ फिर ले चलते तुझे इमाम के पास। इमाम रऊफ है, इमाम मेहरबान है, हम ले चलेंगे इमाम के पास। कहता सुबह को मेरी माँ ने भाइयों को बहनों को बुला लिया और एक भाई एक बहन की ड्यूटी लगाई कि एक सुबह को एक शाम को रोजाना इमाम अली रज़ा के रोजे पे मुझे ले जाते थे, बालाए सर इमाम अली रज़ा के सराहने दरी के सराहने मुझे बिठा देते थे और वहां बैठ के मैं दुआएं पढ़ता रहता था। कहता है कि 14वें रोज जब मैं निकला अपने घर से, फलकायात जिन हजरात के ज़हन में मशहद का नक्शा हो, फलकायात जो बाजार इमाम रज़ा के सामने चौराहा है, कहता वहां पर जैसे मैं व्हील चेयर पे पहुंचा तो सामने मुझे इमाम का सुनहरा गुंबद नजर आया। जैसे इमाम का गुंबद नजर आया, कहता मेरे अंदर एक मरतबा कुव्वत ताकत आ गई। अब मर्द की कमजोरी मेरे अंदर नहीं थी, नकाहत मेरे अंदर नहीं थी। कहता इमाम अली रज़ा के मदह के अशार मेरी जबान पे आया। कहता कभी मैंने शायरी नहीं की थी। इमाम अली रज़ा के मदह के अशार गुनगुनाता और इमाम के रोजे के अंदर में दाखिल हो गया और अशार पढ़ता हुआ अंदर जा रहा था। आज मैं मर्द की नकाहत अपने अंदर महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं व्हील चेयर पे बैठे हुए बालाए सर जाके बैठ गया, मफाती लेके दुआएं पढ़ रहा था। दुआ पढ़ते हुए कहता मेरे ऊपर एक मरतबा खुनूद की नींद तारी हुई, मेरी आंखें बंद हुई, आंखों का बंद होना था। मैंने क्या देखा, जमीन के दोनों दरवाजे खुले
अंदर से बुजुर्गवार निकले, मेरी तरफ चलते आए, मेरे पास आके खड़े हुए, मेरा नाम लेके बुलाया, फलानी यहाँ क्यों आए हो? कहा मौला मैं ब्लड कैंसर का मरीज हूँ, दुनियावी डॉक्टर ने मुझे इलाज करार दे दिया, मैं जिंदगी और मौत के दरमियान में हूँ। कहता सही सही, मैंने मौला से ही जुमला कहा। मौला ने सर से पैर तक अब मेरे ऊपर निगाह दौड़ाई। कहते जिधर जिधर इमाम की निगाह पड़ती चली गई, मर्द मुझसे दूर होता चला गया। और उसके बाद इमाम ने मुझसे कहा जाओ तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। कहता उसके बाद जब इमाम, अब जिस मकसद के लिए मैंने जुमला सुनाया, तवज्जो रखिएगा, माओ को और बाप को नेमत जाने। कहता इमाम जब दरी की तरफ जाने लगे तो मैंने कहा मौला आप इमाम अली रजा हैं? तो आपने मेरी तरफ घूम के कहा हाँ मैं रज़ाए गरीब हूँ। जैसे इमाम ने कहा मैं रज़ाए गरीब हूँ, तो मौला आप इमाम अली रजा हैं, तो आप इतनी मोहलत मुझे दें कि मैं यहाँ से व्हील चेयर से खड़ा हूँ, आपने मुझे सेहत दिलवाई है तो मैं यहाँ से खड़ा हूँ, और खड़ा होने के बाद आपके दस्ते मुबारक आके चूम लूँ। कहता जैसे मैंने इमाम से उनके हाथ चूमने के लिए कहा, इमाम मेरी तरफ मुड़ के कहते तुझे मेरे हाथ चूमने की जरूरत नहीं है, घर वापस जा, अपनी उस माँ के हाथ चूम जिस माँ ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया। वो माँ तेरी जिंदगी में तबद्दुल लाने वाली है, उस माँ ने तुझे पहुंचाया इस मंदिर तक। मेरे हाथ ये जवान कहता उस वक्त मैं मुंह के बल पड़ा था और लोग मेरे कपड़े नोच रहे थे। कहता उसी वक्त मुझे दारुल शिफा इमाम अली रजा में ले जाया गया और मेरे तमाम ब्लड टेस्ट किए गए। कहता कोई मुझे बीमारी नहीं थी। कहता है तेहरान का डॉक्टर जो मेरा इलाज कर रहा था उसे पता चला तो वो मेरी पूरी फाइल लेके मशहद आया तेहरान से, और उसने भी हमारे तमाम टेस्ट करवाए तो हमें कोई बीमारी नहीं थी। तो उसने ये पूछा कि मुझे ये बता दो इसे किस डॉक्टर ने सही किया? तो इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया गया। तो उसने कहा जिस कौम के पास ऐसे मासूम मौजूद हैं उन्हें कहीं और जाने की जरूरत क्या है? और इसीलिए हमारे पास बेहतरीन दुआ अइम्मा से तवस्सुल के लिए जो है वो दुआए तवस्सुल है। कोई भी अगर मुश्किल हो तो हम अइम्मा से तवस्सुल करके दुआ मांगे, वो दुआ हमारी बारगाह इलाही में रद्द नहीं होती। हमारे घरों में हमारी दुआओं की कबूलियत की जमानतें हैं। हम घर में अगर माँ बाप से खुलूस नियत से दुआ मंगवाएं तो माँ बाप की दुआ अर्श इलाही से जा टकराती कबूल होती है। करबला में अगर माओ को देखे ना, करबला में बहुत सी माएँ, यहाँ करबला में अली अकबर की माँ हासिम की माँ में फरवार, अली असगर की माँ मेरा बाप है। अदादारों फुर्सा देने के लिए खुदा हैदर ज़ैदी साहब की मग़फ़िरत फरमाए। मौला के अदादार भी माँ बारगाह के मानी भी करवट करवट अल्लाह ने जन्नत नसीब फरमाए कि जहाँ करबला में तमाम माएँ हैं उन माओं में से एक माँ है वाक़ई करबला में जिसका नाम है ज़ैनब। और अल्लाह ने दो बेटे मदीने से आई है ना, जनाब अब्दुल्ला ने कहा था ज़ैनब और मोहम्मद को साथ ले जाओ, अगर हुसैन पे कोई वक्त पड़ जाए तो हुसैन पर दोनों को कुर्बान कर देना। ज़ैनब लेके आई है ना, करबला में इमाम हुसैन पर दोनों बेटे कुर्बान किए हैं। जिस वक्त रावी का था करबला की ये वाहिद माँ जनाबे ज़ैनब हैं जो वाकई करबला में शहादत के बाद अपने बच्चों को याद करके कभी रोई नहीं। जब भी रोई तो क्या कहती थी, वाह हुसैना, हाय मेरा भाई प्यासा शहीद कर दिया, भाई को याद करके रोती थी। जब दोनों बच्चों के लाशें और मोहम्मद के अब्बास और हुसैन लेके आए और किसी ने कहा ज़ैनब तेरे बेटे दोनों शहजादे आ गए, तो जनाब ज़ैनब दौड़ के आई तो हैं। जब औन मोहम्मद के लाशों को देखा तो आवाज दी बेटा औन मोहम्मद तेरी माँ तुम पे नहीं रोएगी। पूरे वाक़े करबला में रवायत करती ज़ैनब नहीं रोई करबला से लेके शाम तक, औन मोहम्मद को याद करके नहीं रोई। कब रोई ये तवज्जो कीजिएगा कि जनाब ज़ैनब को जब रिहाई कूफे से शाम से मिली है, जिंदान शाम से, और तबरुकात जो है जिस वक्त तमाम भी जनाब ज़ैनब ने कहा हमारे तबरुकात दे दो, तबरुकात भी मिल गए। उसके बाद जब सराय शोहदा मिले ना तो हर बीबी अपने वारिस का सर उठ के ले रही थी। जब नन्हे नन्हे और मोहम्मद के सर आए ना तो इन सरों के लेने वाली कोई बीबी नहीं खड़ी थी। तो जनाब एक मर्द शाम की एक औरत खड़े हो गया, कहती शायद इन बच्चों की माँ मर गई है, इनका कोई वारिस नहीं है। और जैसे ये जुमला सुना ना अब जनाब ज़ैनब खड़े हो गए, कहती बीवियों बच्चों की वारिस माँ मैं मौजूद हूँ लेकिन बच्चों का मातम नहीं करूंगी। जब हुसैन का सर आया ना तो जनाब ज़ैनब ने सर लेकर रुखसार पे रुखसार रखे, कहा भैया तेरी बहन ज़ैनब है और भैया तेरी अमानत की मैं हिफाजत न कर सकी। जनाब ज़ैनब याद करके रोती रही, ज़ैनब शाम से करबला आ गई।
کربلا میں بھی جب آئی تو جناب زینب جو ہے بھائی کی قبر پہ اتری نہیں. جناب زینب ہر بھی بھائی ہے بارش کی قبر پہ اتر گئی, لیکن جب کربلا میں زینب حسین کی قبر پہ پہنچی نا تو جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے گرا دیا. گرانے کے بعد راوی کہتا زینب میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ بیوی کھڑی ہوتی اور بھائی کی قبر پہ بلکہ کوہنیوں کے بل رگڑتی ہوئی بھائی کی قبر پہ پہنچی, اور پہنچنے کے بعد قبروں کو اپنے جو ہے ہاتھوں میں لے کے کہا بھیا تیری بہن زینب آئی ہے, تیری امانت سکینہ کی حفاظت نہ کر سکی. اور جناب زینب نے وہاں 3 دن ماتم کیا. ماتم کر کے اب جناب زینب جب مدینے آئی, مدینے میں جا کے بشیر ابن جذلم نے جب یہ اعلان کیا یا اہل یثرب لا مقام لکم, اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, حسین مارے گئے. جیسے یہ جملہ سنا محل بنی ہاشم کے جو ہے دروازے کھل رہے تھے اور ہر گھر سے مرد ادھر نکل رہے تھے. بشیر ابن جذلم کہتا ہے کہ ایک بیوی جو ہے ایک ماں ایک گھر سے دروازہ کھلا اور کھلنے کے بعد دروازے سے باہر نکلی, عصر کے سہارے سے چلتی ہوئی بشیر کے پاس آئی. کہا بشیر تو نے کیا کہا, ابھی بھی حسین مارے گئے. جیسے لفظ حسین کا کون حسین, وہ حسین جو فاطمہ زہرا کا لال تھا. ہاں بی بی فاطمہ زہرا کا لال حسین. جیسے یہ جملہ سنا نا ایک مرتبہ اس ماں نے نجف کی طرف رخ کیا اور رخ کر کے مولا کائنات کو مخاطب کر کے کہا والیو وارث میں عباس کا دودھ نہیں بخشوں گی, عباس زندہ رہا اور حسین مارے گئے. بشیر نے کہا بی بی نہیں ایسا نہیں ہوا, پہلے عباس کے شان قدم ہوئے بعد میں حسین شہید ہوئے. اب ایک مرتبہ بی بی نے طلب کے کہا مجھے اتنا بتا دے عباس کی بہن زینب کہاں ہے, مدینے کے باہر ہے. ایک مرتبہ جناب ام المؤمنین جناب زینب کو لینے کے لیے نام گئی ہیں, اور لے کے جب آئی ہے نا سب سے پہلے اہل بیت اطہار کا یہ الٹا ہوا قافلہ قبر پیغمبر پہ گیا. ایک ایک بیوی نے پیغمبر کو پرسا دیا, یا نبی اللہ میں آپ کے لال حسین کا آپ کو پرسا دینے کے لیے. ایک ایک شہید کا پرسا جب سب دے چکے تو جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد, بڑے درد بھرے جملے اداداروں مصائب کے, کہا بیٹا سید سجاد ذرا دیر کے لیے اپنی پھوپھی کو نانا کی قبر پہ تنہا چھوڑ دے تاکہ تیری پھوپھی نانا سے کو پرسا دے لے اور کچھ گفتگو کر لے. سید سجاد کہتے میں قبر پیغمبر سے جب باہر آیا نا تو میری پھوپھی زینب نے دونوں ہاتھ سب تعویذ قبر پہ رکھے اور رکھنے کے بعد کہا نانا میں آپ کے لیے سنانی لائی ہوں, آپ کا لال حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. نانا میں اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی اور میرا بھائی ذبح ہو رہا تھا. ایک ایک کا پرسا دینے کے بعد اب جناب زینب نے جملہ کہا تو قبر پیغمبر لرز گئی. نانا اگر آپ کے پہلو میں نامحرم دفن نہ ہوتے تو میں چادر ہٹا کر اپنے بازو دکھاتی, میرے بازو نے امت سے رکھی آبادی. قبر پیغمبر لرز گئی. ایسے بھی زینب صبر کرنا. ادادارو زینب یہاں سے اٹھی اماں کی لہر پہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد اماں کی لہر پہ بیٹھ گیا. اماں تیرا لال حسین شہید کر دیا گیا. اماں تجھے سنانی سنا رہی ہوں. زینب پرسا دیتی رہی اور پرسا دینے کے بعد اب زینب ایک مرتبہ کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کے گھر کی طرف جانے لگی. پاداروں ختم کر دی مجلس اور آپ نے پرسا دیا, خدا مرحوم کے درجات بلند فرمائے. اب زینب جب اٹھ کے جانے لگی نا تو ایک مرتبہ زینب کچھ یاد آیا. ماں کی لہر پہ پائتی بیٹھ گئی, دونوں ہاتھ ماں کی گوڑتونیے گئے, ماں کی لہر پہ رکھے, دونوں ہاتھ اپنے رخساروں پہ رکھے اور رخسار پہ رکھنے کے بعد کہا ماں میں نے آپ کو آپ کے لال حسین کا پرسا دیا, مولا اماں نے آپ کو ایک ایک کا پرسا دیا. اماں زینب کو 1 سال گزر گیا, کسی نے ماں کہتے نہ پکارا. اماں اور محمد مارے گئے, زینب کی کائنات بگڑ گئی, ماں کہنے والا نہ رہا. اماں میں گھر جا رہی ہوں, عبداللہ پوچھیں گے میں اور محمد کے بارے میں کیا جواب دوں گی. اماں زینب کی کائنات